Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 2 is going on, the fundamental concepts, and in the last session we understood the meaning of the wealth, right, and the characteristics of the wealth. In today's session guys, as I told you in the last session, we are going to understand the types of the wealth as well as what is welfare and what is the relation between the wealth and the welfare. That is going to be the topic of us today. So, let's start with the previous sessions, a bit of the revision. We understood what is wealth. Wealth is anything that can be measured into money, that can be exchanged, right? That is having the scars as the characteristic. So these all things which can be valued very high, right? By which we can settle down the financial level of a person. Those all things are known as the wealth only, right? So the wealth is classified into two types. Today we are going to understand the types of the wealth first. The wealth is classified into two types. The first one is the individual wealth and the social wealth, and the second is national wealth and the international wealth. Let us understand the individual wealth and the social wealth first. The name only suggests that the individual wealth means the wealth owned by a person. કોઈ પણ એક વ્યક્તિની જે wealth છે તો એને આપણે individual wealth કહીશું. Say for example, કોઈ પણ person છે એનો પોતાનો બંગલો છે, right? એની પોતાની કાર છે, એને પોતાના ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ છે, એના પોતાના ડાયમંડ્સ છે, બરાબર, એની પાસે જે મની છે, આ દરેક વસ્તુ એની વેલ્થ તરીકે ગણાશે, રાઈટ? એની લેન્ડ છે, એના ફાર્મ છે, દરેક વસ્તુ એની પોતાની વેલ્થ ગણાશે. તો એક એવી વેલ્થ કે જેની ઓનરશિપ માત્ર ને માત્ર એક વ્યક્તિની હોય. The wealth which is owned by just a single person, by an individual, is known as the individual wealth, right? Same way, the wealth which belongs to the society, the wealth which belongs to the society, that can be used by the people in the society, they can be used by the people in the society, the people of the society can consume it, they can avail it, those all things are known as the social wealth. Let us take an example of both. આપણે પોતાનું એક ફાર્મ હોય, પોતાનું ઘર હોય, ઘરમાં ગાર્ડન હોય, જે પર્સનલી આપણું પોતાનું હોય તો એને આપણે શું કહીશું? એ આપણી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેલ્થ છે. વાય? બીકોઝ ધેટ્સ અ પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટી, મેન, ધેટ્સ આર્સ. એમાં બીજા કોઈનું નથી. બટ સોશિયલ ગાર્ડન્સ છે, રાઈટ? કે પછી ગવર્મેન્ટે સોસાયટી માટે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર કોઈ વસ્તુ બનાવી હોય, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ રિવરફ્રન્ટ્સ બનાવે છે, એન્ટરટેનમેન્ટ પ્લેસીસ બનાવે છે, દેટ કેન બી યુઝડ બાય ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન. એવરીબડી હેઝ ધ એક્સેસ ઓવર ઇટ, રાઈટ? બસ સ્ટોપ છે એને પણ આપણે સોશિયલ વેલ્થ કહી શકાય. શું કામ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ઓન્ડ બાય સિંગલ પર્સન, ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન કેન યુટિલાઇઝ ઇટ. ઇટ ઇઝ મેડ ફોર ધ સોસાયટી એન્ડ ઇટ ઇઝ યુઝડ બાય ધ સોસાયટી ઓનલી. તો એને આપણે સોશિયલ વેલ્થ તરીકે ઓળખશું, રાઈટ? સો guys, this is the individual wealth and the social wealth. The second is national wealth and international wealth. National wealth means the wealth which belongs to the nation. આપણી નેશનલ બાઉન્ડ્રીની અંદર માઉન્ટેન્સ છે, ટેરેન્સ છે, રિવર્સ છે, બરાબર. પછી આપણો પોતાનો કોસ્ટલ એરિયા છે, રાઈટ? નિયર અબાઉટ 22.5 નોટિકલ માઇલ્સ સુધી આપણી જે લેન્ડ બોર્ડર હોય ત્યાંથી 22.5 કે 17.5 નોટિકલ માઇલ્સ સુધી આપણી ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર લાગુ પડે. દેટ મીન્સ અપ ટુ ધેન વી કેન યુઝ ધ મરીન લાઇન એન્ડ ધેટ કોસ્ટલ એરિયા ઇઝ આર્સ. એ એરિયા આપણો કહેવાય, રાઈટ? તો એની અંદરથી જેટલી વસ્તુઓ નીકળે છે, બરાબર, એ દરેક વસ્તુ છે એ નેશનલ વેલ્થમાં ગણાશે, રાઈટ? ઇન્ડિયાની અંદર કોલ માઇન્સ છે, ઇન્ડિયામાં ગોલ્ડ માઇન્સ છે, ઇન્ડિયામાં ઓઇલ વેલ્સ છે, બરાબર, મરીનમાંથી બહુ બધા મિનરલ્સ નીકળે છે, બરાબર. તો આ દરેક વસ્તુ છે એ બધું નેશનલ વેલ્થ ગણાશે. શું કામ? બીકોઝ દેટ બિલોંગ્સ ટુ ધ નેશન. એ ભારત દેશની અંદર આવે છે. બટ ધ થિંગ્સ વિચ ડઝ નોટ બિલોંગ ટુ જસ્ટ અ નેશન, રાઈટ, ઇટ ઇઝ ઓપન ફોર ઈચ એન્ડ એવરી નેશન, દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇન્ટરનેશનલ વેલ્થ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, પેસિફિક મહાસાગર જે છે, રાઈટ, પેસિફિક ઓશન. પેસિફિક ઓશનની અંદર ધેર ઇઝ વન પર્ટિક્યુલર પ્લેસ કે જ્યાં કોઈ પણ દેશની બોર્ડર લાગુ પડતી નથી. There is a place, there is an area in the Pacific Ocean where no any international border is applied. તો એ જે છે એને આપણે ઇન્ટરનેશનલ વેલ્થ કહીશું. Why? Because each and every country can move there, can use that land, can use that area of the sea if they want to. તો જે વસ્તુ, જે વેલ્થ કોઈ એક નેશનને બિલોંગ કરે છે, બરાબર, એની ઉપરનો મેઇન કંટ્રોલ નેશનનો છે તો એને આપણે નેશનલ વેલ્થ કહીશું. અને જે વેલ્થ છે, બરાબર, એના ઉપર કોઈ એક દેશ નહીં બટ ઈચ એન્ડ એવરી કન્ટ્રી કેન યુટિલાઇઝ ઇટ, એને આપણે ઇન્ટરનેશનલ વેલ્થ તરીકે ઓળખવાના છીએ, રાઈટ? સો ગાઈઝ, ધીઝ વર ધ ટાઇપ્સ ઓફ ધ વેલ્થ એન્ડ ધ ટાઇપ્સ ઓફ ધ વેલ્થ. First one was the individual wealth and the social wealth, and the second one was national wealth and the international wealth.
I hope you guys are quite clear with this concept. Right, now let's move to the second concept in the same topic, and that is the welfare. આપણા ટોપિક છે, ટોપિકનું નામ છે વેલ્થ એન્ડ વેલફેર, જેમાં વેલ્થ શું છે અને કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે એ આપણે ગઈકાલે સમજી ચૂક્યા. આજે આપણે સમજવાના છીએ ટાઈપ્સ ઓફ વેલ્થ સમજી ગયા. હવે આપણે સમજશું વેલફેર શું છે, અને વેલફેરને સમજ્યા પછી આપણે સમજશું કે વેલ્થ અને વેલફેરને બંનેને સાથે શું કામ લઈએ છીએ, બીકોઝ દે આર હેવિંગ ધ રિલેશનશિપ વિથ ઈચ અધર, વોટ that we are going to understand in the last portion. So, welfare. Welfare એટલે શું? બેઝિક મિનિંગ વેલફેરનો એવો થાય કલ્યાણ. કલ્યાણ એટલે કે તમારું કંઈક સારું થાય, મારું કંઈક સારું થાય, right? Good things happening to the person's life is known as the welfare, right? Many times, many people say that we are working for your welfare. અમે તમારા સારા માટે કામ કરીએ છીએ, right? But સારું એટલે શું? In the normal terms, સારું means to make something good for that person. But when it comes to the economics, we all know without money there is no economics. That means without economics there is no money. So economics માં જ્યારે welfare આવશે તો definitely it is connected with the financial thing only. એમાં money હશે ને હશે. So let's understand what is welfare. Welfare means enhancement of life situation, standard of living, etc. આપણું જે standard of living છે એ enhance થાય. આપણા લાઈફની જે સિચ્યુએશન છે એ એનહાન્સ થાય, એટલે કે વધારે ડેવલપ થાય. That means overall improvement in all phases of life. જ્યારે એ સિચ્યુએશન પર આપણે પહોંચીએ ને ત્યારે કહેવાય કે we are facing the welfare, right? કોઈ એક પર્સન છે એ લેબર તરીકે કામ કરતો હોય, ગ્રેજ્યુઅલી he is working out and after working he becomes the supervisor. સાથે થોડી ડિગ્રીઝ પરસ્યુ કરે છે, સુપરવાઇઝરમાંથી ક્લાર્ક બન્યો, ક્લાર્કમાંથી આસિસ્ટન્ટ મેનેજર બન્યો, એમાંથી મેનેજર બન્યો. તો જેમ જેમ એની લાઈફનું સ્ટાન્ડર્ડ ઉપર જાય છે, જેમ એની લાઈફના દરેક ફેઝમાં ડેવલપમેન્ટ આવે છે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે, ત્યારે આપણે કહેવાય કે ધેટ પર્સન ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ધ વેલફેર. બરાબર? તો એને આપણે વેલફેર કહીશું. એટલે કે કોઈ પણ નોર્મલ હ્યુમન બિંગ છે એની લાઈફના એન્હાન્સમેન્ટ થાય, એટલે કે એની લાઈફ જે છે એ વધારે ઇમ્પ્રૂવ થાય. તો લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇમ્પ્રૂવ થાય, એની લાઈફ સિચ્યુએશન એન્હાન્સ થાય, એટલે કે ઓવરઓલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય લાઈફમાં, એને આપણે વેલફેર કહીશું. બરાબર? વેલફેરનો કન્સેપ્ટ પહેલા માત્ર ને માત્ર ફિલોસોફીઝમાં યુઝ થતો હતો. બરાબર? ફિલોસોફીઝમાં યુઝ થતો હતો ફ્રોમ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સીસ ટુ ઇકોનોમિક્સ. સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સથી એનો યુઝ શરૂ થયો હતો અને ઇકોનોમિક્સ સુધી એનો યુઝ થયો. સૌથી પહેલાં કલ્યાણ વસ્તુ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. બરાબર? એટલે કેવું કહે કે ભાઈ બધાનું કલ્યાણ હોજો, બધાનું સારું હોજો. બરાબર? સર્વેશામ મંગલ ભવતુ. આ બધી વસ્તુઓ પહેલાં ધર્મમાં બોલવામાં આવતી. બરાબર? કે આપણે લોકોએ બધાએ સાથે મળીને રહેવું જોઈએ, બધાનું કલ્યાણ હજો. બરાબર? અમે પણ એમાં ભાગીદાર હજો. આવી બધી વાતો બધા ધાર્મિક ગ્રંથોમાં કરવામાં આવતી. એમાંથી ધીરે ધીરે એ બધી ફિલોસોફીઝ એડોપ્ટ થઈ, રાઈટ? અને એ ફિલોસોફી એડોપ્ટ થઈને સીધી પહોંચી ક્યાં? ઇકોનોમિક્સ સુધી. એટલે કે હવે જે આપણે છે કલ્યાણનું શું કરશું? તો ભાઈ આપણે કલેક્ટિવ વેલફેર કરશું. તો એની વિશે આપણે હમણાં સમજવાના જ છીએ. તો ઇન શોર્ટ કહેવાનું એટલું છે કે આપણે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી કરીએ કે નોન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી કરીએ, each and every activities are being done for the improvement of life. આપણે આપણી લાઈફને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં આપણે બિઝનેસ કરીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, કે પછી આપણું પોતાનું પ્રોફેશન છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જે કાંઈ પણ કામ આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, એ દરેક આપણે આપણી લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે કરીએ છીએ. આપણે ક્યારે એવું નથી કરતા કે ચલો આપણે તો કરોડ રૂપિયા કમાઈ ગયા, બરાબર, તેમ છતાં આપણે પેલા રબરના સ્લીપર પહેરીને જ ફરવાનું છે. બરાબર? કે પછી આપણી આવક ભલે મહિને 5 કરોડની હોય, પણ આપણે તો પેલી સાયકલ લઈને જ ફરો ને, એ પણ જૂની 20 વર્ષની. ના, તમે નથી જ કરવાના. જેમ તમારી લાઈફનું સ્ટાન્ડર્ડ, જેમ તમારું અર્નિંગ ગેઇન થશે, એમ તમારું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પણ તમે સાથે ઇમ્પ્રૂવ કરવાના જ છો. તો તમે ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીઝ કરો છો કે નોન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીઝ કરો છો, જેટલી એક્ટિવિટીઝ કરો છો ને એ તમારી લાઈફના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે જ કરો છો. અને લાઈફનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એટલે તો વેલફેર. બરાબર? દેટ મીન્સ યુ આર ડુઈંગ ઓલ ધીસ એક્ટિવિટીઝ ફોર ધ વેલફેર ઓનલી. Okay, so the welfare can be measured by two ways. વેલફેરને આપણે બે રીતે મેજર કરી શકાય. ક્વોન્ટિટેટિવ આપણે જો કરવું હોય, એટલે કે ક્વોન્ટિટીમાં વેલફેર કેટલું થયું એવી રીતના મેજરમેન્ટ કરવું હોય, તો વી કેન સીક અબાઉટ ધ ગ્રોથ. ગ્રોથ મીન્સ ધ ફાઇનાન્શિયલ રાઇઝ. ધ ફાઇનાન્શિયલ રાઇઝ કે કેટલું મની વધ્યું, દેટ્સ ઇટ, નથિંગ એલ્સ. મારું અર્નિંગ પહેલાં કેટલું હતું, આજથી 5 વર્ષ પહેલાં મારું અર્નિંગ કેટલું હતું? 25,000. આજે કેટલું છે? 50,000. ચલો ભાઈ, આ મારું વેલફેર છે, આ મારું વેલફેર છે ક્વોન્ટિટેટિવ લેવલમાં. ક્વોલિટેટિવ મીન્સ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ લાઈફ. એટલે કે ડેવલપમેન્ટમાં શું આવશે? ધ થિંગ્સ યુ કન્ઝ્યુમ, હાઉ મચ યુ અર્ન એન્ડ હાઉ યુ સ્પેન્ડ ઇટ. બરાબર? એ બંનેનું એનાલિસિસ થાય ત્યારે ડેવલપમેન્ટ બને છે. એટલે કે ચલો પહેલાં 25,000 હતું, હવે 50,000ની આવક થઈ, પણ શું હું ડેવલપ થયો છું? શું હું એક સારા એરિયામાં રહેવા ગયો?
શું મારા બાળકો સારું એજ્યુકેશન લે છે? શું મારા ઘરમાં સારો ખોરાક આવે છે? એમ આઈ યુઝિંગ ધ ગુડ બ્રાન્ડ્સ? બરાબર, પહેલાં હું સાદા કપડાં પહેરતો હતો, શું હવે હું બ્રાન્ડેડ કપડાં પહેરું છું? જેમ તમે તમારી લાઈફનું ડેવલપમેન્ટ કરતા જાઓ, બરાબર, એમ તમે એને ક્વોલિટેટિવ મેજરમેન્ટ કરી શકો. એટલે ક્વોલિટેટિવ તમારે કરવું હોય તો તમારે ડેવલપમેન્ટ મેજર કરવાનું, તો એને આપણે વેલફેર કહી શકાય. તો વેલફેરને અહીંયા આપણે બે રીતે મેજર કરી શકાય: ક્વોન્ટિટેટિવ મેજરમેન્ટ ઓફ વેલફેર એન્ડ ક્વોલિટેટિવ મેજરમેન્ટ ઓફ વેલફેર. ક્વોન્ટિટેટિવ કરવું હોય તો તમારે ઇકોનોમિકલ ગ્રોથ ગણવાનો, અને ક્વોલિટેટિવ ગણવું હોય તો તમારે ગ્રોથની સાથે લાઈફસ્ટાઈલ પણ મેજર કરવાની છે. દેન વેલફેર જે છે, બરાબર, એને આપણે બે ક્રાઇટેરિયામાં ક્લાસિફાય કરી શકીએ છીએ. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેલફેર, ધેટ મીન્સ ધ વેલફેર બીંગ ડન ફોર સિંગલ પર્સન. બરાબર, હું માત્ર ને માત્ર મારી લાઈફને જ્યારે મેજર કરું છું, હું જ્યારે માત્ર ને માત્ર મારી લાઈફના ડેવલપમેન્ટ માટે વર્ક કરું છું, તો એને હું કહીશ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેલફેર. બટ જ્યારે સોસાયટીના દરેક લોકો છે, એ દરેક લોકોને એક સાથે વેલફેર થાય, દેશનું વેલફેર એક સાથે થાય, દેશના જેટલા સિટીઝન છે એ બધાની લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ થાય, તો ત્યારે એને કલેક્ટિવ વેલફેર કહીશું. કલેક્ટિવ મીન્સ ગ્રુપ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મીન્સ સિંગલ પર્સન. તો જ્યારે હું મારા પોતાના વેલફેરની વાત કરું, ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેલફેર. એન્ડ વેન આઈ ટોક અબાઉટ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇચ એન્ડ એવરી સિટીઝન ઓફ ધ નેશન, ધેટ મીન્સ નેશનલ ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટની વાત કરું, ઇટ ઇઝ ધ કલેક્ટિવ વેલફેર. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ અને મેક્રો ઇકોનોમિક્સ, I hope you guys are quite sure about those two topics, right? હજુ પણ યાદ હશે તમને કે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ શું હતું, which is having the focus on a single industry or single firm, but macroeconomics it is looking over for the whole economy of the nation. The same way over here, individual welfare means the welfare being obtained just for one person, but collective welfare, that means the welfare being taken care of the whole nation, each and every person of the national population. Now, this is the meaning of the welfare, right? And these are the classification of the welfare, this is the measurement of the welfare. I hope you guys are quite clear in that too. Now, after we are quite clear with the wealth and the welfare, let's understand the relationship of wealth and welfare clearly. Relation શું છે wealth અને welfare નું છે? જો બસ આપણે વાત કરીએ કે વેલ્થ છે, બરાબર, એ મેં પહેલાં જ તમને કીધું હતું કે વેલ્થ છે એ આપણું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ બતાવે છે, અને વેલફેર શું છે? આપણી લાઈફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ આપણું જેટલું રેઝ થશે એટલું આપણી લાઈફ ઇમ્પ્રૂવ વધારે થશે ને. ધેટ્સ વાય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેસમાં જો વાત કરીએ, ઇન ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વેલફેર ઇફ વી ટોક અબાઉટ, એટ ધેટ ટાઈમ ધ વેલ્થ rises, the welfare rises, it has the direct relationship. Once the wealth rises, definitely the welfare is going to be raised, right? So there is no issue with that for the individual, but once it comes to the national level, at that time, once the wealth rises, the welfare also rises, but there is the condition over here, and that condition is here, that subject to equal distribution of income. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનમાં કેવું છે કે એની પોતાની વેલ્થ છે, એ અર્ન કરશે, પોતાનું વેલફેર કરશે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. બટ જ્યારે નેશનલ વેલફેરની વાત આવે, કલેક્ટિવ વેલફેરની વાત આવે, તો ત્યારે નેશનલ ઇન્કમ વધે છે, નેશનલ વેલ્થ વધી, વેરી ગુડ. તો શું એ નેશનલ વેલ્થ વધી છે એને કારણે લોકોનું વેલફેર થયું, અને એ ક્યારે થશે? બરાબર, નેશનલ લેવલમાં જ્યારે વેલ્થ વધશે તો વેલફેર વધશે, પણ એ ક્યારે પોસિબલ થશે? કે જ્યારે નેશનલ ઇન્કમ છે એનું ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવે અમોંગ ઓલ ધ સિટીઝન, રાઈટ? નેશનલ ઇન્કમ છે એનો જો મોટો પોર્શન એક બહુ નાના ક્લાસમાં આપી દેવામાં આવે, બાકીનો નાનો પોર્શન બાકીના બધા લોકોમાં વહેંચવામાં આવે, તો કલેક્ટિવ વેલફેર આપણે સિક્યોર કરી શકવાના નથી. કલેક્ટિવ વેલફેરને અચીવ કરવા માટે જેટલી પણ નેશનલ ઇન્કમ તમે ગેઇન કરો છો એ બધા વચ્ચે ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય એઝ ઓફ ધ નીડ, રાઈટ? And then we can say it has the direct relation for the nation too, right? Or else it can happen that wealth rises but the welfare decreases, right? So guys, this is the relationship of the wealth and the welfare, and over here we are concluding the topic of the wealth and welfare. So in this session up to now, guys, we understood that the types of the wealth, individual wealth and social wealth, and the second type is national wealth and international wealth. Then we understood the welfare, that is the improvement of the person's life, right, in each and every phase, and it has the classification, of measurement, and that is quantitative with growth and qualitative with development, and classification of the welfare itself, it is individual welfare and the collective welfare. And then we understood the relationship of wealth and welfare in that if for individual the wealth rises, the welfare is going to raise, but for the nation, when the wealth rises, welfare can be raised subject to the equal distribution of the national income, right? So guys, that was the topic of today.
Right. In tomorrow's session, guys, we are going to continue with the topic that is known as the factors of production, and it is quite useful. Why? Because it is going to be used in third and fourth chapter of the economics in the next year too. 12th standard માં third and fourth chapter છે, right? એમાં આ જે હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક ભણવાના છીએ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન, એનો યુઝ સારો એવો થશે, રાઈટ? એઝ વેલ એઝ તમારે 12th સ્ટાન્ડર્ડના ઓસીએમમાં પણ એનો યુઝ ખૂબ જ સારો થવાનો છે. અને એ સિવાય રિયલ લાઈફ ઇકોનોમીની અંદર તમારે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે, ઇટ ઇઝ વેરી મચ important to understand and keep that in mind, right? So from tomorrow onwards, guys, we are going to start the factors of production. So till then, I'm here to take your leave now. I hope you guys are quite clear with the concept. If not, you can post the comment or you can contact me as you have my number, right? So I'll see you in the next session. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.